आज शुणा उपन्यास शिलापद्म औपन्यासिका प्रतिभा राय भाग 5। चार्ल्सर ए भावमग्नता लिलियन को भल लगु न थाए। लिलियन प्रस्ताव देला, चार्ली चल एथर अन्यत्र जिबा। चंद्रभागार ए निर्जन बेलाभूमि रे कि आकर्षण अच्छी, एथर चल गोवा जिबा। गोवा? चार्ल्स विस्मयर प्रश्न कला। लिलियन कहला, हाँ गोवा। कोणार्क मंदिर एवं गोवा बीच एक कथा। केमिति? चार्ल्सर चकित प्रश्न। लिलियन गोटाए अरुचिकर इंगित करी कहला, कोणार्क मंदिर देहरे तमे जो निष्प्राण मैथुन मूर्ति सबू देखी विमुग्ध होई अटकी जाइछ, सेठी देखिब ठीक सेही दृश्य, सेही मूर्ति, किंतु सबू सजीव सप्राण। बाधा नहीं, बंधन नहीं, कौनसी नीति नियम नहीं। एठी कोणार्क रे तमे देखुछ उलग्न पाषाण कन्या, सेठी देखिब विवस्त्र नरनारी मानकर अबाध्य प्रेम बंधन। गोवा बीच जेमिति इंडिया भितरे नुहे अन्य केउठी। श्वेतांग युवक युवतींकर सेटा जेमिति प्रमोद उद्यान। न्यूडिस्ट बीच रे समस्ते उलग्न, समस्ते उत्ताल, समस्ते उन्मुक्त। ड्रग्सर अभाव नहीं सेठी। मारी, जुआना, हास, हेरोइन, अफिम सबकिछि अबाधरे मिले। कोणार्क तो से दृष्टि एक बार बासस्थलीर अयोग्य। लिलियन आपे आपे हसी उठिला। झुमिला स्वर रे कहला, सबुठू मजार कथा कौन जान चार्ली? सेठी निसंगतार कष्ट मध्य भूली होई जाए। तमे एठी गवेषणा रे व्यस्त रही सारा राति मो ठारू दूर रे रहिले भी मोर किछि चिंता नहीं। रात्रिर आमोद पाई अछि बॉय गर्ल, किछि कोकेन एवं किछि हेरोइन एकत्र मिसाई सिरिंज रे भरी भेन ने फुटाई दियो। सुखानुभूतिर चरम रे तमे पहुँची जिवो। से मिश्रण को कहती बॉय गर्ल। एठी से सब काहे? ब्रूस मते निमंत्रण करुछि को आसीबा पाई। तमे जदि आस तेबे तार किछि आपत्ति नहीं। ए पर्यंत चार्ल्स आत्ममग्न ही बसिथिला। लिलियन रो कथा किछि सुनु नथिला। ब्रूस नाटा सुनी से लिलियन प्रति ध्यान थिला। ता आखिरे ब्रूस संबंध रे किछि जिज्ञासा। लिलियन जे कोनोसी पुरुषर दृष्टि को अर्थ करि पारे, से कहला, ब्रूस फ्रेंच युवक, ताको तमे कहि पार हिप्पी किंबा फ्रिक। गोवार बागा बीच रे चोरा हेरोइन कारोबार रु बेस प्रॉफिट करे। जीवन को से पूर्ण प्राण रे उपभोग करे। सत कुह चार्ल्स, आनंद पाई जदि ए शरीर रे इंद्रिय मान को खंजा जाइछि, तेबे कष्टकर अध्ययन और गवेषणार आवश्यकता कौन? इंद्रिय संयमर कृच्छ साधना कौन पाई? चार्ल्स गंभीर कंठरे कहला, मोर अध्ययन एवं गवेषणा मते आनंद दिए आन। मु मोर आनंद पाई एठारे अछि। सुख एवं आनंद खोजी बुलिबा तो मो जाजापर जीवनर धर्म। किंतु आन, तमे कोणार्क को जो दृष्टि रे देख, मो सेपरी देखेना। कोणार्कर भास्कर्य खचित मूर्तिगुड़िक देखिला बेले तुमे भूली जाओ जे कोणार्क एक देव मंदिर एवं सेथिरे सृष्टिर सकल शक्तिर उच्च सूर्यदेवकर पूजार्चना करा जाउथिला। कोणार्क हिंदू जातिर एक पवित्र तीर्थस्थान, ता मध्य तमे जानि नाह। किंतु मु जाने कोणार्कर परिकल्पना और निर्माण पछरे द्वादश शताब्दीर उत्कलीय प्राणर धर्मीय पराकाष्ठा पृष्ठ एक महान उत्सर्गीकृत प्रयास निहित थिला। कोणार्क मो दृष्टि रे एक ध्यानमग्न महायोगी भली प्रतीयमान हुए। मु कोणार्क को बारंबार प्रणाम करे। लिलियन निजर लीलायित सुठाम शरीर को दोलायित करी हसी उठिला। व्यंगभरा कंठरे प्रश्न कला, कोणार्कर मैथुन चित्र मध्य कौन सूर्य पूजार एक अंग? तमे ताको भी प्रणाम कर? चार्ल्स क्षुण्ण कला हेला। विरक्ति सूचक स्वर रे कहला, मोर गवेषणार एई मात्र प्रथम पर्याय। विश्वास, गवेषणा शेष हेले मु तुमको संतोषजनक उत्तर दे पारिबी। सेथिपाई अनेक दिन अपेक्षा करबाकू हेबो। लिलियन प्रश्न कला। ताको मु मध्य जानेना। ला चार्ल्स उत्तर देला, मु जदि एते दिन अपेक्षा न करे
लिलियन कहला। चार्ल्स प्रशांत कंठरे कहला, कोणार्कर शिल्पी प्रिया जीवनर प्रकृष्ट 16 वर्ष प्रियार प्रतीक्षार ही कटाई देथिला। मु जणे अमेरिकन शिल्पी, मोर प्रिया मो पाई अनिर्दिष्ट काल अपेक्षा करू एतिकी जदि आशा करे। लिलियन असंभाळ ही हसी उठिला। हस रोके कहला, चार्ली तमे पागल हेछ, खूब शीघ्र तमर चिकित्सा दरकार। मोर मने होछि कोनोसी कोणार्क शिल्पीर प्रेतात्मा तम भितरे प्रवेश करिछि, नचेत एभली उद्भट चित्त तमे करंत काहेकि? चार्ल्स निम्न स्वर रे निजको निजे कहूथिला, सते तो जणे जनक पई 16 वर्ष धरि अपेक्षा करिबा उद्भट नुहे तो आउ कोन? से कालर मनीष गुड़ा समस्ते कौन पागल थिले? हाल्का अंधारर परदा आड़ी डेंगा डेंगा पाद पकाई आसुछि झांपुरु झांपुरु लंबा केशधारी श्वेतांग युवक ब्रूस। फ्रेंच फिक ब्रूस कोणार्करे 2 दिनर रहणी भितरे लिलियन बंधु पलटिछि। ब्रूस बेपरुआ व्यक्तित्व को मने मने तारीफ करू करू लिलियन चार्ल्स कान पाखरे आस्ते कहला, ब्रूस को देखिबा परे मने होछि तमे जणे इंडियन किंबा कोणार्कर भूत तमको इंडियन करि पखाइछि। चार्ल्स, इंडियन पुरुष माननको मोर खूब पसंद, किंतु इंडिया को नुहे। इंडिया रे अछि कोन? तमे जदि खूब शीघ्र इंडिया न छाड़ तेबे आमर आउ केबे भी देखा होई न पारे। ब्रूस सह मु गोवा जाउछि, सेठी छुट्टीटा कटाई अमेरिका फेरी जीवी। तमे जदि इंडिया रे सारा जीवन रही जाओ मोर किछि आपत्ति नाही। व्यक्ति स्वाधीनता उपरे हस्तक्षेप करिबा आम देशर नीति नुहे। चार्ल्स भाबुथिला, इंडिया रे अनेक जिनिस नाही जहाँ उन्नतर पाश्चात्य राष्ट्र मानकरे अछि, किंतु इंडिया रे एमिति किछि अछि जहाँ पृथ्वीर अन्य केउंठी नाही, केबे भी नथिला। चार्ल्स तार संधान रे बाहरिछि। सेथिपाई लिलियन जदि हाथ छड़ा होई जाए चार्ल्स नाचर। चार्ल्स रो बापा एडवर्ड नेप दिने एमिति इंडिया को भल पाई स्त्रींकर प्रेम हराइथिले। लिलियन तो चार्ल्स रो पत्नी नुहे, प्रेमिका। जोठी प्रतीक्षा नाही, उत्सर्ग नाही, सेठी प्रेम केवल विडंबना मात्र। एतिकी अंततः चार्ल्स बुझी पारिछि। ब्रूस संगे लिलियन गोवा जिबा परे चार्ल्स होटल रो रूमटा छाड़ी देई किछि दिन जाजाबर भरी घुरी बुलिला। वर्षा ऋतु विदाय नहीं थाए। चार्ल्स रो जाजाबर आउ चिंता कण? दिन सारा घुरी बुलिबा तार काम। रातिरे विश्राम नेबा पई पृथ्वी निज कोଳରେ सबुज घासर सेज पातिछि। उपरे टाणिछि तारा खचित सुनील आकाशर झिलिमिली चांदुआ। झाँबणर मर्मर स्वर रे पृथ्वी नानामाया गीत गाए शीतल पवनर नरम स्पर्शरे चार्ल्स कर्मक्लांत देह को आउंसी देई शोई पकाए। खूब प्रत्युषरू चार्ल्स आखिपता हेमंत ओषार शीतलता सिंची पृथ्वी ताकू निदरू उठाए दिए। चार्ल्स निद भांगी पृथ्वी को प्रणाम जनाए। स्वर्गतक्ति करे, माँ वसुंधरा तू केते उदार, तू केते स्नेहमयी। अमेरिकन सभ्यतारे मोर माँ हज जाइथिला, किंतु मु अनुभव करुछि जेउठी माटी अछि सेठी माँ अछि। चार्ल्स माटी किछि हातरे आनी मुंडरे लगाई उठी पड़े। एमिति चलीथिला चार्ल्स रो जीवन। प्रतिदिन कोणार्क मठरे विष्णु महाराणार तालपत्र पोथीर किछि अंश पढ़ी आलोचना करती। चार्ल्स और प्राची लेखि रखती से कहानीर सारमर्म। पोथीपढ़ा सरीरे चार्ल्स कोणार्कर मूर्ति सबको अनुध्यान करे। पोथीर विवरणी सह गोटी गोटी मेलाई देखे। केबे केबे प्राची एवं चार्ल्स मिसी गाँ गाँ बोली किंवदंती संग्रह करती। पुरातन मूर्ति और कीर्तिर खोजी खोजी अंधार रातिरे एका एका बेलाभूई रे रास्ता बाहरी पड़े। दिने दिने सकाळू चार्ल्स रो खबर मिले नाही। चार्ल्स कौनसी निर्दिष्ट स्थान रे शुए नाही। बुलु बुलु जेउठी निद आसे सेठी से सोई जाए। प्रतिदिन सकाळू निर्दिष्ट समय रे कोणार्क मठरे प्राची एवं चार्ल्स उपस्थित हेबार कथा। विष्णु महाराणा निर्धारित समय रे पोथी पढ़ती। जो दिन चार्ल्स देखा मिले नहीं से दिन पोथीपढ़ा स्थगित रहे। प्राची व्यस्त हुए। ए भितरे चार्ल्स परे केमिति गोटाए माया आसी जाइछे मनरे। चार्ल्स जेमिति निज परिवारर केही जणे आत्मीय मनीष।
ତାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ଯେମିତି ପ୍ରାଚୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଛି ଲିଲିଆନ୍ ଚାଲିଯିବା ପରେ। ଚାର୍ଲ୍ସ ଏମିତି ରାତିସାରା ପ୍ରେତାତ୍ମ ଖୋଜି ବୁଲିବା କଥାଟା ପ୍ରାଚୀକେ ଖୁବ୍ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଲାଗେ। ପ୍ରାଚୀ ଚିନ୍ତା କରେ ଚାର୍ଲ୍ସର କେହି ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ରହିବା ଦରକାର। କୁଶଭଦ୍ରା ମାଉସୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଚାର୍ଲ୍ସ ବର୍ଷା କାକରରେ ଭିଜେ ନାହିଁ, ଖରା ତାପରରେ ସିଝେ ନାହିଁ। କୁଶଭଦ୍ରା ମାଉସୀ ମମତାମୟୀ ଆଖି ଦୁଇଟା ଚାର୍ଲ୍ସର ପଛେ ପଛେ ଘୁରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାର୍ଲ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ। ପ୍ରାଚୀ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିପାରେ? ଧର୍ମାନନ୍ଦକୁ ପଠାଇ ପ୍ରାଚୀ ଚାର୍ଲ୍ସର ସନ୍ଧାନ ନିଏ। ଦିନେ ଦିନେ ଚାର୍ଲ୍ସ ଚାଲି ଚାଲି ବେଳାଭୂଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଦୂର ଯାଏ ଚାଲିଯାଏ। ଦିନେ ଦିନେ ଝାଉଁବଣରୁ ନିଦ୍ରିତ ଚାର୍ଲ୍ସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଏ। ଦିନେ ଦିନେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ, କେବେ କେମିତି ଚିତ୍ରେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଚାର୍ଲ୍ସ ମିଳେ। ନଚେତ୍ କୁଶଭଦ୍ରା ମାଉସୀ ଶେଷ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିବା ଶ୍ମଶାନ ତଟରୁ ଚାର୍ଲ୍ସକୁ ଧରି ଆଣେ ଧର୍ମାନନ୍ଦ। ଚାର୍ଲ୍ସ ଭିର୍ଣ୍ଣଲୋକରୁ ଫେରିଯାଏ। ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ, ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଦିଶୁଥାଏ। ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗଭରା କଣ୍ଠରେ କହେ, ଲିଲିଆନ୍ ଯିବା ପରେ ତମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହୋଇଯାଇଛ। ବରଂ ଲିଲିଆନ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣ, ନଚେତ୍ ତମେ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ତାହା ସହ ଚାଲିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆଜିକାଲି ତମର ଗବେଷଣାରେ ଏକାଗ୍ରତା ରହୁନାହିଁ। କୁଶଭଦ୍ରା ମାଉସୀର ବାଚାଳ କଥାରେ ଭୁଲି ତମେ ସତକୁ ସତ ପ୍ରତି ରାତିରେ ଅଶରୀରୀ ନାରୀକୁ ଖୋଜିବାକୁ ନିତାନ୍ତ ହାସ୍ୟକର କଥା। ଚାର୍ଲ୍ସ ସେମିତି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହେ। କୁଶଭଦ୍ରା ମାଉସୀର ଅନେକ କାହାଣୀ ପୋଥିର ତଥ୍ୟ ସହ ମିଳିଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରେତାତ୍ମାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି। ତାକୁ ଦେଖିଛି ଖୁବ୍ ଦୂରର ବେଳାଭୂଇଁ ରାସ୍ତାର ଧାରେ ଧାରେ। ଝାଉଁବଣର ଛାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସେ ଚାଲୁଥାଏ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାତିରେ ସେ ଦିଶେ ନୀଳାଭ ଦୀପଶିଖାଟିଏ ପରି। ସତେ ଯେପରି ସେ ପବନରେ ଭାସି ଭାସି ଚାଲୁଥାଏ, ଅଥଚ ସେ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଖୋଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ କେବେ କଙ୍କାଳ ରୂପରେ ଦେଖି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅବଗୁଣ୍ଠନବତୀ ନାରୀ ଭାବରେ। ସେ କେବେ ମୋର ପରାରୋଧ କରିନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରିନାହିଁ। ମୋ ଠାରୁ ଅନେକ ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ସେ ଭାସି ଭାସି ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯାଏ, ଆଉ ମୋତେ ଯେମିତି ଡାକି ନିଏ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କୋଣାର୍କ ନିର୍ମାଣ କାଳର ଅତୀତକୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ କୋଣାର୍କ ସହ ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ନିଗୂଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କ ରହସ୍ୟ ମୁଁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରାଚୀ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଚାପା କଣ୍ଠରେ କହେ, ଏସବୁ ତମର ଆଖିର ଭ୍ରମ ହୋଇଥିବ ଚାର୍ଲ୍ସ। ହୁଏତ ଲିଲିଆନ୍ ଯିବା ପରେ ତମେ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସଗସ୍ତ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛ ପ୍ରତି ରାତିରେ। ହୁଏତ ଏସବୁ ତାର ପ୍ରଭାବ। ଚାର୍ଲ୍ସ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦିଏ, ସତକୁ ସତ ପ୍ରତି ରାତିରେ ମୁଁ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରାଚୀ। ସେ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ମୋତେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ କରି ପକାଏ। ପ୍ରାଚୀ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ। ଚାର୍ଲ୍ସର କଥା କ'ଣ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ? ବିଷ୍ଣୁ ମହାରଣା ହସି ହସି କହେ, ଆତ୍ମା ଅମର, ଅଜୟ, ଅବିନଶ୍ୱର। ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିର କାହାଣୀ ମିଛ ହେଇଯିବ। ସାହେବ ଯାହାକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ତାରି କାହାଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି ଏ ପୋଥିର ପୃଷ୍ଠାରେ। କୋଣାର୍କ ଇତିହାସରେ ସେ ଏକ ତ୍ୟାଗପୂତ ଅଶ୍ରୁଳ କାହାଣୀ, ଏକ ମହାକାବ୍ୟ। ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସତ, ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ କାହାଣୀ, ନଚେତ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଚାର୍ଲ୍ସ ଏବେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କର ପେଇଂ ଗେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ପ୍ରାଚୀର ମଉସା ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ। ବଡ଼ ପୁଅ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରି ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାଇଛି। ସେ ୱାସିଂଟନରେ ରହେ। ଚାର୍ଲ୍ସ ୱାସିଂଟନରୁ ଆସିଛି ଶୁଣି ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାରୁକଳା ନିଜ ପୁଅକୁ ପାଖରେ ପାଇଲା ଭଳି ବୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାର୍ଲ୍ସକୁ ଘରଟିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆନନ୍ଦରେ। ଚାର୍ଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଘରଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଚାର୍ଲ୍ସ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼େ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ କହି ଶିଖିଲାଣି, ବୁଝିଲାଣି ତାଠାରୁ ବେଶୀ। ଚାର୍ଲ୍ସ ମୁହଁରୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଶୁଣିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ଦିନେଶ ମୁହଁର ଦରଟି କଥା ମନେ ପଡ଼େ। କହନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଦିନେଶର ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହେଉଥିଲା। ଭୟ ନାହିଁ ବାବା, ତମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛ। ଚାର୍ଲ୍ସ ଖୁସି ହୁଏ।
धन्यवाद जणाए। जड़े अमेरिकान गवेषक दीनबंधु बाबू पाखर ओडिया शिखुची बोली दीनबंधु बाबूंकर खातिर मध्य बढ़ी जाए। दीनबंधु बाबूंकर पाठ पढ़ाइबार जेतिकी आग्रह चार्ल्स पढ़िबारे ताठारु बेसी मनोयोग। चार्ल्स को देखि दीनबंधु बाबू भाबुथांती जेकोसी बयस जेकोसी विदेशी भाषा को आयत्त करा जाई पारे। सेथिपाई केवल संकल्पबद्ध उद्यम आवश्यक। चार्ल्स होची एकाग्र साधक जेउथिरे हाथ दिए ताकू आयत्त करे। ठीक दीनबंधु बाबूंक पुओ दिनेश परी। दिनेश मध्य फ्रेंच एवं जर्मन भाषा डिप्लोमा करिछि। चार्ल्स प्रत्येक कार्यकलाप विदेशी पुत्र दिनेश को आविष्कार करी स्वामी स्त्री दुहे संतोष लाभ करती। तेणु चार्ल्स खूब शीघ्र घरर पुओ हो जाए। सरला चारुकला चार्ल्स को सकाळ जलखियारे सरू चकुली बसा दही एवं पाचिला कदली बाड़ी देउ देउ कहती एसबू देह को भल। होटेल खाइले 12 प्रकार रोग हुए। अकाल वार्धक्य ग्रास करे। मनीष लक्ष्मी छड़ा हो जाए जेते उत्पार्जन कले भी अंटे नहीं। चार्ल्स अल्प हसी कहे होटेल खाइबा एवं लजिंग रहिबा आजिकाली सहरी जीवनर चलनी हेकलानी। अनेकंकर सारा जीवन सेमिति भी कटि जाए किछि असुविधा लागेनी। सबू अभ्यासर कथा। 13 वर्ष बयसरू मु होटेल खाऊछि। चारुकला मुंड हलाई करुणार कहती आहा केते खराब अभ्यास करिछ पिलाटी दिनरू। मोर दिनेश किंतु होटेल खाइबा पसंद करेनी। सेठी से जनक घरे पेइंग गेस्ट हेछि। तांकरी घरे रहे खाए। भारी भल बनिस से माने। पुओ भली स्नेह करती दिनेश को। तमे तो ताकू देखिथिबो पुओ। तमे आसुथबो से जाइछि। बाटरे तो देखा होइथिबो से निश्चय। चार्ल्स हसी दिए कहे ना माउसी देखा हेनी दिनेश सह। से आसीबा पूर्वरु मु फेरी कले निश्चय देखा हेरिबी। कहा काम आग सरुछि किए जाने। तेबे तार सेठी असुविधा हेबनी। मु चिठी लिखि तार सबु सुविधा करे देछि। दिनेश मेधावी छात्र तो प्रोफेसर खूब खुशी। बापा लिखिथिले। दिनेश ठिकणा बापा को पठाई। दीनबंधु एवं चारुकला चार्ल्स को बेसी बेसी भल पाते। चार्ल्स भात रुटी पिठा एवं सब ओडिसी खाइबा को आग्रह देखाए। घर भड़ा एवं खाद्यपाई चार्ल्स यथेष्ट अधिक पैसा देउछि बोली दीनबंधु भाविले मध्य चार्ल्स देखे तार अनेक पैसा ए व्यवस्था जो बंची जाउछि। दीनबंधु बाबूंकर 2टी खंजा। रास्ता एपटे चाल छपर पैतृक माटी घर। बड़ अगणा घर पछपटे पनीपरिबा बगीचा कूଅ एवं पोखरी। रास्ता सेपटे ठीक सामना सामनी दीनबंधु निज उत्पार्जनर इटा कांथ देई इटाली छपर करी 4 बखरा करिसंती। गाधुआ घर पाइखाना मध्य अछि। सबुथिरे बिजुली व्यवस्था अछि। नुआ पंखा मध्य लगा जाइछि। अन्य 3 बखरा मध्यरु 2टी कोठरी रे केते जण स्कूल एवं कॉलेज छात्र मेस करी रहिसंती। अन्य गोटे कोठरी दीनबंधु बाबूंकर बैठक घर होइछि। बाहरर भद्रलोक आसिले से घरे बसा उठा करी बाहरु जाती। बाहर घरे रहु रहु चार्ल्स केतेबेले घर भितरर मनीषटीए होइगलानी। चार्ल्सर खोला स्वभाव जोगु ही चारुकलाकर स्नेही स्वभाव जोगु किंबा दीनबंधुक मेलापी मिंजास जोगु साहेब मनीषटा एते शीघ्र निजर होइगला से कथा ठीक करी हुएनी। दिनेश रहुथिबा सहर संबंधरे दीनबंधु बाबू चार्ल्स महरु विस्तृत विवरणी सुनिबाकू भल पाती। चार्ल्स को समय मिलिले से दीनबंधु बाबू को संतुष्ट कला भली कल्पर आसर जमाए। अवसर ग्रहण परे परे दीनबंधु बाबू घरे चार्ल्स रहणी जगु अवसर प्राप्तिर सद्य अवसाद बोध दीनबंधु को स्पर्श करिपारे नाही। सुदूर मनीष चार्ल्स निकटर हो जाए आपे आपे। चार्ल्स कोठरीर झरका खोलिले रास्ता सेपटे तिर्चक भावे प्राची पाबार कोठरी दिसे। पुराणा खंजार सामना पटे 3टी शोइबा घर। सेथिरु गोटिकरे प्राची रहे। अनेक राति जाए किरोसिन लैंप जलाई प्राची पढ़ापढ़ी करे। पुराणा खंजारे बिजुली बत्तीर व्यवस्था नहीं। चार्ल्स एणे तेणे घूरी घूरी अनेक डेरी फेरे। दीनबंधु बाबू जगी बसी थांती। दिने दिने चार्ल्स बाहरे सामान्य किछि खाई नहीं थाए। सेतिकिरे तार रात्रि भोजन समापन हो जाए। चार्ल्स
ଅଳ୍ପାହାରୀ। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଫଳ, ବିସ୍କୁଟ, ପାଉଁରୁଟି, ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ତାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ। ପିଲାଦିନରୁ ବାହାରେ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ସେ କରିନେଇଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ସବୁଠି ମିଳିଯାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଭଲ। ଚାର୍ଲ୍ସ ମସଲା ଖାଏନି। ଯେତେ ଖାଇ ବସିଲେ ଚାରୁକଳା କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟିଏ ଚାର୍ଲ୍ସକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ପିଆନ୍ତି। କହନ୍ତି, ରାତିରେ ଘର ମଣିଷ ଉପବାସ ରହିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କର ଅଶୁଭ ହୁଏ। ଦିନେଶ ପ୍ରବାସରେ ଅଛି, ତେଣୁ ରାତିରେ ଉପବାସ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଚାର୍ଲ୍ସ ହସି ହସି କ୍ଷୀର ପିଇଦିଏ। ସେ ଯେ ଜଣେ ଘର ମଣିଷ ଏବଂ ଦିନେଶ ଯେ ତା'ର ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଆତ୍ମୀୟ, ଏତିକି ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବାରର ଆଉ ଟିକିଏ ନିକଟତର ହୋଇଯାଏ। ଚାର୍ଲ୍ସ କିଛି ସମୟ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଓ ଚାରୁକଳାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାଚୀ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନିଏ। ପ୍ରାଚୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାଷିଣୀ। ସେ ଶୁଣେ ବେଶୀ, କହେ କମ୍। ଚାର୍ଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ମାପିଚୁପି କଥା କହେ। ଚାରୁକଳା ଏବଂ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୟସର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ କରି ଗଳ୍ପ ଆସରର ପୁରୋଧା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାଳପତ୍ର ପୋଥିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କୋଣାର୍କର ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ସାଟି ଚାର୍ଲ୍ସ ଟାଣିଥିଲା, ତାକୁ ସେଦିନ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେ ବିସ୍ମିତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରାଚୀକୁ ପାଖରେ ବସାଇ ନକ୍ସାଟିକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ସେ ବସାଇ ଦେଉଥିଲା। ସତେଅବା ଚାର୍ଲ୍ସ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥପତି, କିମ୍ବା ଚାର୍ଲ୍ସ ଯେମିତି କୋଣାର୍କକୁ ନିକ୍ଷୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛି। ନକ୍ସାଟିକୁ ଚାର୍ଲ୍ସ ଯେତେ ବେଶୀ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ, ସେତେ ଆତ୍ମବିସ୍ତୃତ ହେଉଥାଏ। ଶୁଭରାତ୍ରି ଜଣାଇ ପ୍ରାଚୀ କେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେଇ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଚାଲିଗଲାଣି ଏବଂ ଲାମ୍ପ ଜଳାଇ ପଢ଼ି ବସିଲାଣି। ସେଥିପ୍ରତି ଚାର୍ଲ୍ସ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହିଁ। ଚାର୍ଲ୍ସ କୋଣାର୍କ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଟିକିନିଖି ବିବରଣୀକୁ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସହ ମିଳାଇ ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀ, ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ, ରାଣୀ ସୀତାଦେବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହଜିଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଜଣ ଜଣ କରି ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଉଥାନ୍ତି ପ୍ରାଚୀ ସାମ୍ନାରେ। ରାତି ଅନେକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀ କୋଠରୀର ଝର୍କା ଦେଇ ଆଲୋକ ରେଖାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ଚାର୍ଲ୍ସ କୋଠରୀର ବିଜୁଳିବତୀ ଆଲୋକରେ ମିଶିଯାଉଛି। ବିଜୁଳିବତୀର ରଙ୍ଗ ଭଳି ଚାର୍ଲ୍ସର ରଙ୍ଗ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ସଫା, ଅଥଚ ଆଖିକୁ ମୁଲାୟମ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଚୀର ଦେହ ରଙ୍ଗରେ ଲାମ୍ପର ଆଲୋକ ଭଳି ଈଷତ୍ ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ଫିକା ହଳଦୀର ଗୋଟାଏ ନରମ ମିଶାମିଶି ସେଡ୍। ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଥଚ ମଧୁର। ଚାର୍ଲ୍ସ ନକ୍ସାରୁ ମୁହଁ ଉଠାଇ ପ୍ରାଚୀର କୋଠରୀ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଅଳସରେ ହାଇ ମାରୁ ମାରୁ ଗୋଟାଏ ମିଠା ରୂପ ତା ଆଖିର ନିଦର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଗଲା। ସେ ରୂପ ପ୍ରାଚୀର। ଚାର୍ଲ୍ସ ପ୍ରାଚୀ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ପ୍ରାଚୀ କୋଠରୀର ଆଲୋକ ଲିଭିଗଲା। ଚାର୍ଲ୍ସର ଆଖିରେ କେବଳ ଅନ୍ଧାର। ଚାର୍ଲ୍ସ ସୁଇଚ୍ ଟିପି ନିଜ ଘରଟାକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲା ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ଭାବରେ ଶଯ୍ୟାରେ ଢଳି ପଡ଼ିଲା। ଚିରାଚରିତ ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ଆଖି ବୁଜିବା ମାତ୍ରେ ନିଦ ଆସିଯିବା କଥା, ଅଥଚ ଚାର୍ଲ୍ସ ଆଖିରେ ନିଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ଯାଯାବର ଚାର୍ଲ୍ସ ପକ୍ଷେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖା ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଆଜିର ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ କାହା ପାଇଁ? କିଏ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦରୀ? ଅତୀତ, ଭବିଷ୍ୟତ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାର୍ଲ୍ସର ହାତମୁଠାରେ। ଭବିଷ୍ୟତ ଚାର୍ଲ୍ସକୁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନାବିଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ଅତୀତ ହିଁ ଚାର୍ଲ୍ସକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାବମଗ୍ନ କରିପକାଏ। ଚାର୍ଲ୍ସ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ। 700 ବର୍ଷର ଅଣଲେଉଟା ସମୟରଥ ଫେରିଆସୁଛି ସ୍ୱପ୍ନର ଯାଦୁସ୍ପର୍ଶରେ। ଚାର୍ଲ୍ସ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କୋଣାର୍କ ବେଢ଼ାରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। କୋଣାର୍କ ପୀଠର କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସପ୍ତାଶ୍ଵବାହିତ ରଥର ଅନୁକୃତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ, ବଡ଼ଦେଉଳ ବା ବିମାନ ଏବଂ ଜଗମୋହନ ବା ମୁଖଶାଳା। ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଟିଏ ପୀଠ ଉପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟରଥର ଭ୍ରମ ଜନ୍ମାଇଛି ମନରେ। ରଥ ଦେହରେ 12 ହଳ ଚକ ଏବଂ 7ଟି ଅଶ୍ୱ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି। ବଡ଼ ଦେଉଳଟି ରେଖ ଦେଉଳ ଏବଂ ମୁଖଶାଳା ପୀଢ଼ ଦେଉଳ ଆକାରରେ ନିର୍ମିତ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୀଠରେ ବଡ଼ଦେଉଳଠାରୁ ସମ୍ମୁଖରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ବନ୍ଦାପନା ମଣ୍ଡପ ବା ନାଟମନ୍ଦିର ଚିତ୍ରପଟ ଭଳି ଭାସୁଛି। ବିମାନ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣକୁ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି ଛାୟାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର
उत्तर पश्चिम कोण रे शाश्वपीठ, दक्षिण पश्चिम को बेस करी दूर रे भोगरंधा घर, सम्मुखरे दुई पार्श्वरे स्नान मंडप, दोल मंडप एवं केतेगोटी छोट छोट मंदिर, ता पाखकु लगी प्रतिष्ठा होमर देवी, जूप, देउल तोला समयर पर्यवेक्षक और परिदर्शक मानक पई चाहाणी मंडप मध्य निखुण हो रही। ठाकुरଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ରୋଷଘର ନିକଟରେ ଏକ ପଥର ବାମ୍ଫି, ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ଏକ ବାମ୍ଫିର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଳ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଉଳ ଓ ମଣ୍ଡପକୁ ଘେରି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ, ପୂର୍ବ ଦିଗର ସମ୍ମୁଖ ଭାବରେ ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ଉଦାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୃଦୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ଯେମିତି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ତଳେ ଦେଶ, ଜାତି, ଭାଷା, ଧର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସମାନ ଏବଂ ଅବାରିତ ହେଇ ଝରେ। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସର୍ବଧର୍ମର ପୀଠସ୍ଥଳ। ଈଶ୍ୱର ଏକ, ମଣିଷ ଏକ, ତାହା ହିଁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ କୋଣାର୍କ କଳାର ସନ୍ଦେଶ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଚାର୍ଲ୍ସ ଭିତରକୁ ଯାଉଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସ୍ଥପିତ ଭାବରେ ଚାର୍ଲ୍ସ ମନ୍ଦିରର ଭୂମି ବିନ୍ୟାସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ପାଖ ଆୟତାକାର ପୀଠରେ ସର୍ବମୁଖୀ ମହାପ୍ରଶସ୍ତ ଗର୍ଭ, ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବିନ୍ୟସ୍ତ ମହାପ୍ରଶସ୍ତ ମୁଖଶାଳା। ବିମାନର ଦକ୍ଷିଣ, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତରରେ ବିମାନ ବାଡ଼ ସହ ଲଗାଲଗି ମିତ୍ର, ପୁଷ୍ପା ଓ ହରିତସ୍ୱ ନାମକ ତିନୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱଦେବତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଉଳ ବା ନିଶା ଦେଉଳ। ମୁଖଶାଳାର ପୂର୍ବ, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତରରେ ତିନୋଟି ଦ୍ୱାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରଠାରୁ ପୀଠର ଶେଷ ଯାଏଁ ବିରାଟ ପ୍ରଶସ୍ତ ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଇ ସ୍ୱପ୍ନାବିଷ୍ଟ ଚାର୍ଲ୍ସ ବାରମ୍ବାର ପଦଚାରଣ କରୁଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରରେ ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀର ଉଭୟ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଅପୂର୍ବ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ ସ୍ତମ୍ଭ। ପୂର୍ବ ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ତମ୍ଭ ଯୁଗଳ ଉପରେ ବାହାରକୁ ମୁହଁ କରି ଗୋଟିଏ ଲେଖା ବିରାଟ ସଜୀବ ପ୍ରାୟ ଗଜ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ସୋପାନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ସମରସ୍ୱ ଏବଂ ଉତ୍ତରପଟ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଦୁଇଟି ରଣହସ୍ତୀ। ପୂର୍ବପଟର ସିଂହଦ୍ୱାର, ଦକ୍ଷିଣର ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ଏବଂ ଉତ୍ତରପଟର ଗଜଦ୍ୱାର ଦେଇ ଚାର୍ଲ୍ସ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଥାଏ। ଚାର୍ଲ୍ସ ଏଥର ଆସି ଠିଆ ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିଗର ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ନାଟମଣ୍ଡପର ପଶ୍ଚିମ ପାଖର ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ। ସୁଉଚ୍ଚ 75 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମସୃଣ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସାମ୍ନା କରି ଷଡ଼ଭୁଜାକାର ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ପୀଠଟି ତଳପତନଠାରୁ 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ତମ୍ଭର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ଏକ ପିଣ୍ଡ ଉପରେ ଅରୁଣ କରଯୋଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଚାର୍ଲ୍ସର ପଛରେ କାହାର ଛାୟା ମୂର୍ତ୍ତି। ଚାର୍ଲ୍ସ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା। ପ୍ରାଚୀ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସୁଛି। ଚାର୍ଲ୍ସ ପ୍ରାଚୀର ଗୋଟିଏ ହାତ ଧରି ଆଗେଇଲା। ଏତେ ସମୟ ଧରି ଚାର୍ଲ୍ସ ଯେମିତି ମନ୍ଦିରକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି କାହାରିକୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ମିଳିଗଲା। ରଥର ଦୁଇଟି ଚକ ପରି ସମାନ ଭାବରେ ପାଦ ପକାଇ ପ୍ରାଚୀ ଏବଂ ଚାର୍ଲ୍ସ ବେଢ଼ା ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ମୁଖଶାଳାର ପୂର୍ବ ପାହାଚରେ ଉଠି ଉଠି ଜଗମୋହନର ତରୁଣ ଶୋଭିତ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ନନ୍ଦ୍ୟାବତ ପାହାଚ ପାଖରେ ଅରୁଣ ବରୁଣ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସେମାନେ ଅଟକିଲେ। ଦକ୍ଷିଣରେ ପାହାଚ ଶେଷରେ ଜଗମୋହନ ଭିତରକୁ ଗୁମୁଟ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ଭଣ୍ଡାର ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ କେହି ଯା ଆସ କରୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ତମ୍ଭ ବାହି ତ୍ରିମୁଖୀ ତୋରଣ। ତୋରଣରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଅଳଙ୍କାରିତରେ ଚାର୍ଲ୍ସ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଉତ୍ସାହରେ ଆବେଗରେ ସେ ପ୍ରାଚୀର ନରମ ହାତ ପାପଲିକୁ ମୃଦୁ ଭାବରେ ଚାପି ଧରୁଥାଏ। ପ୍ରାଚୀର ହାତ ଦୁଇଟି ଶୀତଳ ନିର୍ବିକାର, ଯେମିତି ପ୍ରାଚୀ ପାଇଁ ଏସବୁ ଆଦୌ ବିସ୍ମୟକର ନୁହେଁ। ସତେବା ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍କଳୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ପକ୍ଷରୁ ଏସବୁ ସାମାନ୍ୟ କଥା। ଚାର୍ଲ୍ସ ପ୍ରାଚୀ ହାତଟିରେ ଆଉ ଟିକିଏ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉ ଦେଉ ଦେଖିଲା, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅକସ୍ମାତ୍ ଏକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
एते समय धरी चार्ल्स जेमिति पथरर पद्म फूलटीକୁ गंधलोभी भ्रमर भଳି पदक्षण करुथिला। पद्म पीठ उपरे सूर्य मंदिरर सौंदर्य पद्म फूल ठारू मध्य अधिक मनोरम दिसुथाए। पीठर दुई स्तर पथर मध्यरे ओलटा पद्म पाखुड़ा किए जेमिति गुंथिछि अति जत्नरे। ता मध्यरे अत्यंत सूक्ष्म जालकाम अतुलनीय करी तोलिथाए पीठटीକୁ। सारा मंदिर रे पद्मपुष्पर विपुल संभार। सूर्यदेवଙ୍କ पाद तले शिलापद्मटीए जेमिति अर्घ्य देछि उत्कल। चार्ल्स मंत्रमुग्ध भली जगमोहनर प्रवेश द्वार दे मंदिर भितर प्रवेश कला। प्रवेश द्वारर कारुकार्य खचित द्वारबंधर सौंदर्य से विमूढ़ हो जाउथाए। द्वारबंध पाखकू लागिथिबा अलस बाड़ सम्मुखरे तोरणर स्तंभ। चार्ल्स धीरे धीरे मंदिर को प्रवेश कला। मुखशालारू देउल भितर को 14 फुट लंबा और 7 फुट ओसार द्वार। कला मुगुनी पथर रे द्वारबंध नाना कारुकार्य द्वारा भूषित। देउलर चटाण रे चार्ल्स पाद देला। 5.5 इंच मोटार कला मुगुनी पथर चटाण सारा बिछा हेछि जत्नरे। उत्तर कांथरे पादुका नଳରେ बहि जाउछि पादुकार पवित्र धारा। स्वप्नाविष्ट चार्ल्स को वर्तमान मंदिर रे प्रवेश निषेध करिबा पई केही नाही। चार्ल्स रत्नवेदीर सामना सामनी ठिया हेलाणी आसी। सुचारू कारुकार्य भरा कलामुकुनी पथरर सिंहासन पश्चिम कांथरू 3 फुट छाड़ी चटाण उपरे शोभा पाउछि। देउलपली सिंहासनटी पंचर पथ विशिष्ट। सिंहासनर लंब 11 फुट 8 इंच। सिंहासन उपरे सूर्य विग्रहଙ୍କ निमंते रत्न खचित सुंदर बेदीटीए। बेदीर पछ पाखरे 5 फुट उच्चतार एक मंडली। मंडली देह को आश्रय करी सूर्य मूर्ति प्रतिष्ठित हेइछंती। सिंहासन उपरकू तल चटाण उपरू एक मसृण पाहाच श्रेणी पड़िछि। सिंहासनर सूक्ष्म कारुकार्य भितरे चार्ल्स सूर्यदेव को भक्ति जणाइबा कथा भूली से महान शिल्पी को भक्ति जणाइछि। सिंहासनर निम्न भागरे हाथी रहिछंती। हाथी श्रेणी उपर को सूक्ष्म लता काम। हाथीर उपरे ओ दुई पाखरे सूक्ष्म माळ काम। पाददेशरे लता और मध्य मध्य नाना प्रकार जीवजंतुंकर चित्र। पादर उपरी भागरे ओलोटा पद्म पाखुड़ार दृश्य अति मनोरम। फूल लता एवं बसंतर लता काम मध्यरे हरिण ठेकुआ हाथी बेंग जेमिति जीवजंतु माने प्राण पाई जेमिति विदेशी चार्ल्स को अभिवादन करुछंती। सिंहासन मध्यभाग कांथरे उपासना दृश्य रहिछि। सम्मुख भागवरे राजा नरसिंहदेव एवं राणी सीतादेवी नतजान होई बसिछंती। राजा पूर्ण परिच्छेद देवार्चनारे रत। बाम काख तले गोटे तरबारी अछि। राजांक पछरे 2 जण एवं आगरे 5 जण पात्रमंत्री ठिया होई रहिछि। सेवक फूलमाळटीए राजांक बेकरे पकाइबा पई नई पड़िछि। राणींकर पछ पार्श्वरे स्त्री माने धाड़ी बांधी ठिया होइछंती। सेमानंक हातरे धूप अर्घ्य झांझ और मृदंग। सेमाने नृत्य करुछंती। सिंहासन सम्मुख भागरे दुई पाखरे ओलोट सिंह पछ पादरे ठिया होई रहिछि एवं कोणर दुई पाखरे सिंहर पछ जानु तले 2टी हाथी अछि। ठीक कोण पाखरे सिंहर विकटाळ मुह पछकू ओलटी लांगुल अग्रभाग पर्यंत जाइछि। सिंहासनर पछ दुई कोणरे केवल गोटे हाथी उपरे ओलट सिंह ठिया होई रहिछि। सिंहासनरे पथर परस्पर को चिपि रखिबा पई पित्तळर चापुआणी लागिछि। सिंहासनर सम्मुख भाग बाम और दक्षिण पाखरे माहुंत सह सुसज्जित हाथी सिंहासनर सौंदर्य को द्विगुणित करुछि। चार्ल्स कोणार्क निर्माता वीर नरसिंह को दृष्टि तले चाहिला। से विस्मय सहकारे भाबुतेला सूर्यदेवंकर अर्चना कला बेले राजांक कमरे तरबारी काईकि। गंभीर स्वर रे केही जेमिति कहूतिला, हे विदेशी युवक, मु तम प्रश्नर उत्तर देउछि। उत्कलर चतुर्दिगरे सेतेबेले मुसलमान राजत्व।
प्रति मुहूर्तरे उत्कलर स्वाधीनता शक्तिशाली मुसलमान सैन्य द्वारा लुप्त होइजिबार आशंका लगी रही है। सूर्यदेव सकल शक्तिर उत्स, देशर स्वाधीनता राजार परम कर्तव्य। सूर्यदेवଙ୍କ परि शक्तिमान हेबा पई राजा नरसिंह आशीर्वाद भिक्षा करुछंती एवं उत्कलर स्वाधीनता रक्षा पई प्राणपात करिबा पई सूर्य शक्ति निकटरे प्रतिज्ञाबद्ध हेउछंती। सेतेबेलको चार्ल्स नतजान होई सारी थाए। सूर्य विग्रह सामने नुहे, नरसिंह देवଙ୍କ सामने ता हातमुठारो प्राची हातमुठा ए भितरे छाड़ी होई गलानी। स्वप्न राज्य चार्ल्स नरसिंह देवଙ୍କୁ पाई विस्मित होइछि। चार्ल्स मोहाच्छन्न होई पड़िला राजा नरसिंहଙ୍କର व्यक्तित्व आगरे। सकाळरू चार्ल्स शोइथिला नरसिंह देवଙ୍କର गोटाए पत्थर मूर्तिर पाद तले। धर्मानंद चार्ल्स को उठाई देला, कहिला कोणार्क मठरे अपा अपेक्षा करिसंती, पोथी पढ़ाएब। चार्ल्स आखि खोली कहिला किए धर्मपद? चार्ल्स धर्मानंद को धर्मपद डाके। हाँ, मु धर्मानंद, अपा पठेइचंती तमको खोजिबा पाई। चार्ल्स भावाविष्ट भली कहिला, तमको नुहे, मु धर्मपद को खोजुथिली राति सारा मंदिर पाचेरी चारिपटे घोरी घोरी। भोर हेबारू पूर्व द्वार खोला हेबा मात्रे केतेबेले जे आसी मंदिर भितर शोइछि मु जाने नहीं। धर्मानंद संदिग्ध कंठरे पचारिला, धर्मपद किए? धर्मपद कोणार्कर जेकोसी अज्ञात भास्कर, जार नाम इतिहास रे लेखा नहीं, किंतु मंदिर शिलापुष्पर प्रत्येक पाखुड़ारे सेमानंकर नाम अम्लान अक्षर रे लेखा होइछि। महाराजा नरसिंह देवंकर एकाधिक मूर्ति भितरे वास्तव रे सेई माने ही भास्वर ही रहिचंती। सेमाने हेई पारंती जे केही विष्णु महाराणा, नील महाराणा, धवल महाराणा किंबा कमल महाराणा। सेमानंकर प्रत्येकंकर व्यक्तिगत साधना और अवदान जोगु अवशेषरे कोणार्क मंदिरर मुंडी मरा होइथिला। सेमाने प्रत्येक जणे जणे धर्मपद। कमल महाराणार बयस 22। सुंदर सुठाम युवक, गौरवर्ण, दीर्घ देह, सौम्य कांति, मथारे घनकुंचित दीर्घ केश, उन्नत नासा, शिल्पी सुलभ बाभवरा, दुईटी दीर्घ आयत उज्ज्वल चक्षु। कोणार्क मंदिर निर्माण कार्य लागिथिबा 1200 शिल्पींक भितरे कमल महाराणा बारी होई दिसे। कोणार्क सन्निकट रूपासकड़े कमल महाराणार तत्वावधान 100 ऊर्ध्व शिल्पी बसाबंधी कामरे लागि थांती। राजांकर निर्माण विभागर मंत्री सदाशिव सामंतराय महापात्र से समय जड़े दक्ष इंजीनियर तथा कुशली स्थपति। दीर्घ 2 वर्ष धरी अविश्रांत भावरे निजर समय मेधा कौशल प्रयोग करी कोणार्क मंदिर नक्शा एवं निर्माण पाई योजना प्रस्तुत करुथांती। तांको योजना अनुसार कोणार्क मंदिर निर्माण पाई 12 वर्ष लागिब बोली से अटकल करिथांती। पुणे निर्माण कार्य 1200 शिल्पी नियुक्त हेबार व्यवस्था रही। 1200 शिल्पी आवश्यक। पुणी 12 वर्ष धरी एकाग्र चित्तरे अविराम कार्य करबाकू हेबो। घर द्वार, पत्नी, परिवार, वृद्ध माता पिता, संतान संतति 12 वर्ष धरी भूलिजिबाकू हेबो। भूलिजिबाकू हेबो निजको, निजर सुख स्वाच्छंदको, ती प्रणय और कामना बासना को। ए किछि सामान्य कथा नुहे। रूपासगढ़र दलबेहरा निर्माण कार्य परिचालना दायित्व थांती। उपयुक्त शिल्पी निर्वाचन करी तांको कार्य नियुक्ति देबा एवं ठीक भाव में कार्य हासिल करिबार गुरी दायित्व तांकर। राज्यर चतुर्दिगरे दूत माने खेदी कले। राजांकर आदेश डेंगुरा दे जणाई दिया गला। बछा बछा शिल्पी माने राजांको आदेश को ससम्मान पालन करी कोणार्क सन्निकट अंचल मानकु दल बांधी आसिले। पछरे रहीगला हसकांदर संसार, पुत्र कन्यांकर आकुल क्रंदन, नव परिणीता किशोरी पत्नीर करुण विरह व्यथा, वृद्ध पितामातांकर असहाय दीर्घश्वास। 12 वर्ष गोटिए जुग आ पुत्र मुख देखिबे तो सेमाने। अंतिम बेलारे पुत्र हाथरू निर्माल्य पानी टोपाए मिलिब तो? पुत्र मोगाग्नि देई पारिब तो? सब प्रश्न अनुच्चारित रहीगला। उच्चारित हेला केवल आशीर्वचन, जा पुत्र
ଦେଶ କାମରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପର ସାଧନା ପଥରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତରାୟ ନ ହେଉ। କୋଣାର୍କ ହେଉ କାଳଜୟୀ, ଅମର ହେଉ ଉତ୍କଳୀୟ ଶିଳ୍ପୀ, ଉତ୍କଳ ଦେଶେ ସୁବିଖ୍ୟାତ ହେଉ। କମଳ ମହାରଣା ଆସିଥିଲା 1200 ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ହେଇ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା କୋଣାର୍କ ମୁଣ୍ଡି ନ ମାରିବା ଯାଏଁ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବ ନାହିଁ ବୋଲି। ସତକୁ ସତ ଆଉ ସେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହିଁ। ସେଦିନର ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଆଉ କେବେ କାହିଁ? ବିଷ୍ଣୁ ମହାରଣା କିଛିକ୍ଷଣ ଚୁପ୍ ହୋଇ କିଛି ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲା। ଏସବୁ ତା'ର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କାହାଣୀ, ଅସଂଖ୍ୟ ଘଟଣା ବହୁଳ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି କଥା। ଶିଳ୍ପୀ କମଳ ମହାରଣା ହେଉଛି ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାହାଣୀର ନାୟକ। କମଳ ମହାରଣା ନିଜ ଜୀବନ ଇତିହାସ ଲେଖିଯାଇଛି ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ। କୋଣାର୍କ ଶିଳ୍ପୀ କମଳ ମହାରଣା ବେଗୁନିଆ ନିବାସୀ କୁଶଭଦ୍ରାର ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାରଣାର କେତେ ପୁରୁଷର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧର। ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା କିଶୋରୀ ପତ୍ନୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଝିଥିଲା ଯାହା ନିଜେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ସାନ ଭାଇ ଧବଳ ମହାରଣାଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ବୁଝିଥିଲା, ଯାହା ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିଲା ଆଉ କଳ୍ପନା କରିଥିଲା, ତାହା ହିଁ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖିଯାଇଛି ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ। ଶିଳ୍ପୀ କମଳ ମହାରଣା ସୁନ୍ଦର ଯୁବାପୁରୁଷ। ଖଣ୍ଡଗିରି ତଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁର ଶିଳ୍ପୀକୁଳରେ ସେ ଜନ୍ମ। ସେତେବେଳକାର ସେ ଜଣେ ନାମକରା ସ୍ଥପତି ଓ ଭାସ୍କର। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ ହୋଇଥାଏ ପାଖ ଗାଁର 9 ବର୍ଷର ବାଳିକା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସହ। ଶିଳ୍ପୀ ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, କମଳ ମହାରଣାର କଳ୍ପନାଠାରୁ ସେ କମନୀୟ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କମଳ ମହାରଣା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯେମିତି ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ତାକୁ ପାଇବା ପରେ କମଳ ମହାରଣା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଧାତାର ହାତଗଢ଼ା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ ମର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ। ଶିଳ୍ପ ଚାତୁରୀରେ ବିଧାତା ପାଖରେ କମଳ ମହାରଣା ନିଶ୍ଚୟ ହାର ମାନିବ। ଏକଥା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଦେଖି ଆସିବା ଲୋକମାନେ କମଳ ମହାରଣା ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହନ୍ତି। କମଳ ମହାରଣା ଶିଳ୍ପୀ ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଶରତ ଆକାଶର ନୀଳିମା ପରି ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଯାଏ। ବିଧାତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ନିଜର ବାଳିକା ବଧୂକୁ କଳ୍ପନା ଚକ୍ଷୁରେ ଆଙ୍କି କମଳ ମହାରଣା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଯାଏ ଗୋଟାଏ ନିଶାରେ। କମଳ ମହାରଣାର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ବିଧାତା କାଳେ ହାରିଯିବେ ବୋଲି କେହି କେହି ଆଶଙ୍କା କରନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ଚାତୁରୀରେ କେବେ ଯେଉଁଠି ହାର ମାନି ନଥିବା କମଳ ମହାରଣାର କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବିଧାତାଙ୍କର ହାତଗଢ଼ା ତା'ର ବାଳିକା ବଧୂର ରୂପଲାବଣ୍ୟ ପାଖରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ହାର ମାନନ୍ତା କି? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ରୂପକୁ କଳ୍ପନା କଲେ କମଳ ମହାରଣାର ଆଖି ଆଗରେ ଦରଫୁଟନ୍ତା ପଦ୍ମଫୁଲର ଅନୁରାଗ ରଞ୍ଜିତ ଲାଜ ଲାଜ ଛବି ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏଥର ବଧୂ ହୋଇ ଆସିବ। 12 ବର୍ଷର କିଶୋରୀ ବଧୂର ପଦଧ୍ୱନି କମଳ ମହାରଣାର ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରରେ ବାଜି ଉଠିଲାଣି। ମାତ୍ର 2ଟା ମାସ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆସିବ ବଧୂ ହୋଇ। ନବବର୍ଷର ଅଭିଷେକ ଭିତରେ ଅଭିସାରିକା ବେଶରେ। କମଳ ମହାରଣାର ମା ନବବଧୂ ପାଇଁ ଘର ସଜାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ପକାଇ ବଧୂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆସିବ ପୁତ୍ର କମଳର ସୁଖ, ସୌଭାଗ୍ୟ, ଯଶ, କୀର୍ତ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ଶ୍ରୀ ସମ୍ଭାର ଧରି। ଝିଅମାନଙ୍କର ପାଦକେ ଶ୍ରୀ, ପାଦକେ ହତଶ୍ରୀ। ସର୍ବଶୁଭରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଆଗମନ ପାଇଁ ତିଥି, ବାର, ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆହୁରି 2 ମାସ। ଦିନ ଦିନ ଧରି ଆହୁରି 60 ଦିନ। କମଳ ମହାରଣାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଥରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖି ଆସନ୍ତା ଚପଳା କିଶୋରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ। ବଧୂ ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଚପଳତା ହଜିଯିବ। ସେ ହୋଇଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶାଖା, ଗଭୀର, ମନ୍ଥର, ମୃଦୁସ୍ରୋତା। ଧରିତ୍ରୀ ଭଳି ସର୍ବଂସହା କଲ୍ୟାଣୀ ବଧୂଟିଏ। କୁମାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଅକଳୁଷ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଲର ସୁରଭିରେ ମିଶିଯାଇ ସେ ଗାଁରୁ ଏ ଗାଁକୁ ଭାସି ଆସେ। ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଏ ଶିଳ୍ପୀ କମଳକୁ। ସେଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଗାଁ ଭିତର ଦେଇ ଫେରୁଥାଏ କମଳ ମହାରଣା କୌଣସି ଏକ ଦୂର ଗାଁରୁ। ହୁଏତ ଜାଣି ଜାଣି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁର ପାହାଡ଼ ତଳେ ତଳେ ସବୁଜ କ୍ଷେତରେ ଧାରେ ଧାରେ କାହାକୁ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଫେରୁଥାଏ।
ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ପଥ ଭାଙ୍ଗି କମଳ ମହାରଣା ଗୋଟାଏ ଅଜଣା ଆକର୍ଷଣରେ ଏହି ପଥ ଦେଇ କେତେଥର ଯା ଆସ କଲାଣି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଦ୍ମପୋଖରୀରେ ଗାଁ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ଅଳସ ସ୍ନାନ ପର୍ବ କମଳ ମହାରଣାର ଶିଳ୍ପୀ ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ଅନାୟାସରେ ଟାଣିନିଏ। ଫୁଟନ୍ତ ପଦ୍ମଫୁଲ ଭିତରେ ବିକଶିତ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ମୁହଁଗୁଡ଼ା ପାରି ହୁଏ ନାହିଁ। ମନେ ହୁଏ ପୋଖରୀ ସାରା ଖାଲି ଗୁଡ଼ାଏ ପଦ୍ମଫୁଲର ସମାରୋହ। ସେଦିନ କମଳ ମହାରଣା ଫେରୁଥାଏ ସାଥୀ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ସହ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁରୁ। ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଦ୍ମପୋଖରୀ ବନ୍ଧେ ବନ୍ଧେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଥାଏ କମଳ ମହାରଣା। କଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଖରା ନାରଙ୍ଗୀ କରିଦେଇଥାଏ ଗଛ ପତ୍ର ଆକାଶ ପୃଥିବୀକୁ। କମଳର ଅବାଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ତୀର୍ଯ୍ୟକ୍ ହେଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥାଏ ସ୍ଥିର ସରସୀର ଦର୍ପଣରେ କାହାର ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଅସମୟରେ ସ୍ନାନ କରୁଥାନ୍ତି ତିନୋଟି କିଶୋରୀ। ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପତଳି ହେଇ ରୂପମୟୀ କିଶୋରୀଟିର ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ପଦ୍ମନାଡ଼ ପରି ସୁକୁମାର ଦେହ, ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା, ଦୂରରୁ କମଳକୁ ଦିଶୁଥାଏ ପଦ୍ମଟିଏ ଫୁଲଟିଏ ଭଳି। ଇଷତ୍ ଲାଲ ଶାଢ଼ୀର ପାଖୁଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତାରେ ହରିଦ୍ରା ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମକେଶର ମୁହଁଟିଏ। ତା ଭିତରେ କଳା କଳା ଦୁଇଟି ଆୟତ ଆଖି। ସତେକି ପଦ୍ମକେଶର ଉପରେ ଦୁଇଟି ଭ୍ରମର ଏକ ସଙ୍ଗେ ମଧୁପାନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଆସ୍ତେ କହିଲା, ଦେଖ କମଳ, ସେଇ ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟା ହେଉଛି ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ମୋ ପିଉସୀ ଘର, ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଝିଅଟିଏ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠିଲା, ଦେଖଲୋ ବଉଳ, ଯାହାଙ୍କ କଥା ଦିନରାତି ଭାବୁଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିଛୁ, ସେଇ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଆପେ ଆପେ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ହୋବା ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଧୋଇ ସାରି ପୂଜା ଦେ। ଜଳତରଙ୍ଗ ଭଳି କଳକଳ ନାଦରେ ଦୁଇଟି କିଶୋରୀ ଦୁଇପଟେ ହସି ହସି ସଖୀକୁ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ। କମଳ ମହାରଣା କମ୍ପିତ ହୃଦୟରେ ଆଖି ଟେକି ପ୍ରିୟତମା ବାଳିକା ବଧୂର ସଦ୍ୟସ୍ନାତା ଛବିଟିକୁ ମନ ଭିତରେ ଆଙ୍କି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଝିଅଟି ଆକସ୍ମାତ୍ ଉଭାନ ହୋଇଛି। ସେଠି ହସୁଛି ଗୋଟାଏ ପଦ୍ମଫୁଲ। ଝିଅଟା ଲଜ୍ଜାରେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ପଦ୍ମଫୁଲ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଜଳଭଉଁରୀ ଚକ୍କର କାଟୁଛି। କମଳ ମହାରଣା ନିରାଶ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପରକ୍ଷଣରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପାଦ ପକାଇ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ ପାରି ହୋଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତାର ଭୟ ହେଲା, ସେ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତରାଳୟକୁ ଚାଲି ନ ଯାଏ, ତେବେ ଲଜ୍ଜାବତୀ କିଶୋରୀଟି ଜଳ ଭିତରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଶେଷ ପାଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ତାର ଲଜ୍ଜାବତୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭୀଷଣ ରାଗ ହେଲା। ଦିନ କେଇଟା ଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତା କଳାରେ ମାଳ ହୋଇ ଶୋଭା ପାଇବ, ଅଥଚ ଆଜି ତା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଲଜ୍ଜାବଶତଃ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣପାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବନ୍ଧ ତଳକୁ ଗଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ କମଳ ଆଉ ଥରେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲା। ଓଦା ସରସର ହେଇ ଏକ ଲୟରେ ତାକୁ ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଜୁଳି ଲତାଟିଏ ପୁଣି ଥରେ ଟୁପ୍ କରି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। କଳକଳ ହସର ଝରଣା ପୁଣି ଥରେ ବହିଗଲା ଦୁଇ କୂଳ ଛୁଇଁ। କମଳ ଏକାମୁହାଁ ହୋଇ ପଳାଇ ଆସିଲା ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା, ଆଉ କେତୋଟା ଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବ ପଛକେ 12 ବର୍ଷର ବଧୂଟିକୁ ଲଜ୍ଜାରେ ବୁଡ଼ି ମରିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ଛବିକୁ ସେ ଯେତେ ମନେ ପକାଇଲା, କମଳ ମହାରଣାର କେବଳ ପଦ୍ମଫୁଲଟିଏ ମନେ ପଡ଼ିଲା। କମଳ ମହାରଣା ଭାବିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତା ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ତାର ନୂତନ ନାମକରଣ ପଦ୍ମିନୀ ବା କମଳିନୀ ହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ଶୁଭଲଗ୍ନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବଧୂ ହୋଇ ଆସିଲା କମଳ ମହାରଣାର ଘରକୁ କୁମାରତ୍ୱର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀ ସମ୍ଭାର ଧରି। ମାତ୍ର ସେତେବେଳକୁ କମଳ ମହାରଣାର ଘର ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଡାକରା ପାଇ କମଳ ମହାରଣା ମାତ୍ର 12 ଦିନ ଆଗରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 12 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କିଶୋରୀ ବଧୂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଉପହାର ଦେଇ। ସେତିକି ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ବା ଉପହାର ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା ଶିଳ୍ପୀ କମଳ ନିଜ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ବଧୂକୁ।
ରୂପାସଗଡ଼ର ଦଳବେହେରା ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ବଛା ବଛା ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିନେଲେ, ସେଦିନ କମଳ ମହାରଣା କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କରିନଥିଲା। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପାଷାଣରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇବା ଆଗରୁ ତାର ଯେ ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ପଦ୍ମମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିଯିବା ଉଚିତ, ଏକଥା ସେ କହିପାରିନଥିଲା। ସେ ତ ଏକା ନୁହେଁ, ତାରି ଭଳି 1200 ଶିଳ୍ପୀ ଦେଶର ଆହ୍ୱାନରେ ଘରୁ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଛନ୍ତି। କେହି ହୁଏତ ଉଠିଆସିଛି ବାସର ସେଜରୁ, କେହି ବିବାହ ବେଦୀ ଉପରୁ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ପାଇ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ତରୁଣ ପାଇକ ପୁଅ। କେହି କୁଣ୍ଠିତ ନୁହନ୍ତି, କେହି ଦୁଃଖିତ ନୁହନ୍ତି। ଏ ତ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ନୁହେଁ, ଦେଶର ଆହ୍ୱାନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜା ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜଣେ ଆଜ୍ଞାବହ ସେବକ ମାତ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିଲେ ସୃଷ୍ଟିର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ସୃଷ୍ଟି କଲ୍ୟାଣ ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି କମଳ ମହାରଣା ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲା। ନିଜ ଅଜାଣତରେ ସେଦିନ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ସେ ପଦ୍ମପୋଖରୀ ବନ୍ଧେ ବନ୍ଧେ ଚାଲୁଥିଲା। ସେଦିନ କେଜାଣି କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିନଥିଲା ସାରା ପୋଖରୀଟାରେ। ଅଭିମାନ ଗୁରୁଭାରରେ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ାର ଓଠ ନିବୁଜ କରି ପଦ୍ମ କଢ଼ ସବୁ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ମୁହଁରେ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ଅଥଚ ପାଖୁଡ଼ା ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଅଶ୍ରୁଜଳ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ରଙ୍ଗ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଶିଳ୍ପୀ କମଳ ମହାରଣାର ମନେପଡ଼େ କିଶୋରୀ ପତ୍ନୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମୁହଁ। ଏ ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସ୍ୱାମୀ ଗୃହକୁ ଆସିଥିବ। ଶୂନ୍ୟ ଗୃହରେ ତାର ବାସର ରାତି ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଥିବ। ସେ ଏବେ ରୁଗୁଣା ଶାଶୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ବଡ଼ 14 ବର୍ଷର କିଶୋର ଦିଅର ଧବଳ ମହାରଣାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ। ଘର ଲିପୁଥିବ, ଝୋଟି ଦେଉଥିବ, ରୋଷେଇ କରୁଥିବ, ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେଉଥିବ। କମଳ ମହାରଣାର ହାତ ଲଗା ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟାଉଥିବ। ଫୁଲ ଫୁଟାଉଥିବ ସ୍ୱାମୀ ଗୃହର ପ୍ରତିଟି ଧୂଳିକଣାରେ। ସେଇ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବହୁପଣିଆ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ହେଇ ସାରା ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ପଥରେ ସେ ନୀରବରେ ଜଳୁଥିବ। ଆଲୋକ ଢାଳୁଥିବ ସ୍ୱାମୀର ଫେରନ୍ତା ପଥରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତାହା ହିଁ ତ କରୁଥିଲା। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ହେଇ ଜଳୁଥିଲା କମଳଶୂନ୍ୟ ଅନ୍ଧାରୀ ଗୃହରେ। ସାରା ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରି ସେ ଅନ୍ଧାର ସାଉଁଟି ନେଉଥିଲା ନିଜ ହୃଦୟକୁ। କମଳ ମହାରଣାର ହାତକଢ଼ା ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୃହର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେମିତି ପାଷାଣ ପାଲଟି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଯେ ଗୋଟାଏ ମଣିଷ, ତାର ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ ଯେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଦୁଃଖ ହୁଏ, ସେ ଯେ ମନେ ମନେ କାହାକୁ ଖୋଜେ, ନ ପାଇ ଝୁରେ, ଝୁରିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ, ସେ କଥା କେହି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରର କଷ୍ଟକୁ ଆଉ କାହାର କଷ୍ଟ ଭାବି ଉପରେ ଉପରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କଷ୍ଟକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବା ଲାଭ କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଜୀବନର ଅନାହୁତ ଦୁଃଖର ସମାଧାନ କିଏ କରିବ? ଏ ତ ଦିନକର କଥା ନୁହେଁ, ମାସକର ବ୍ୟଥା ନୁହେଁ, ବର୍ଷକର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଏ ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 12 ବର୍ଷ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ତପସ୍ୟା। ସେ ପୁଣି ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କମଳ ମହାରଣା ବି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପଛକରି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥାଏ। କମଳ ମହାରଣାର ସାମ୍ନାରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଲାସ୍ୟମୟୀ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ତାର କିଶୋରୀ ପତ୍ନୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପରି ସମସ୍ତେ ନୀରବ। ଅଥଚ ସେ ନୀରବତାର ଭାଷା ହୃଦୟକୁ ଛୁଏଁ। ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ନୀରବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, କେବେ ଆମକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବ ଶିଳ୍ପୀ? ଏଇ ନୀରବ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଶେଷ କେବେ? ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କରି ସ୍ୱର୍ଗତକ୍ତି କରେ କମଳ ମହାରଣା। ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଲେ ତମେ ଜରା ବ୍ୟାଧି ମୃତ୍ୟୁର କବଳିତ ହେବ ଶିଳ୍ପା। ତମକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ତମକୁ ଅନନ୍ତ ଯୌବନା କରି ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ତମେ ଆହୁରି ଆହୁରି ପଥର ପାଲଟି ଯାଅ, ମୁଁ ବି ପଥର ହୋଇଯିବି। ପଥରର ଦୃଢ଼ତା ନେଇ ମୁଁ ଶିଳାରେ ଫୁଟାଇବି ପଦ୍ମ। କମଳ ମହାରଣା ପଥରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇଯାଏ। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଔପନ୍ୟାସିକା ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଶିଳାପଦ୍ମର ଏହି ଭାଗଟି।
ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟିର ଅନ୍ୟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।